ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਦਾੜੀ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਇਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसूँगा भी कौन कहता है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ DSP ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, कोई किसी की शिकायत नहीं गई, कोई उन्हें पंजाब में गलत काम नहीं किया, पर वो एक DSP कहता कि मैनू खुफिया सूत्र दसदे आ, मेरे अपने सूत्रों पता लगा मैनू कि यह बंदा अतवादी आ, जिहदी 65 साल की उम्र आ, कोरा अनपढ़ आ, ते उदों बाद विच ठीक आ वो बंदा इटली रहिंदा आ, मानते आ उन्हें किसी गुरु घर दे विच किसी जिहड़ा इस गर्म लहर नाल जुड़िया हुआ बंदा आ उन्होंने सरोपा दिता आ भी मतलब इस तरह वो अतवादी बन जाता है। फिर कहना चाहुंदा जो बाहर बैठे भरा आ, हथ बन्ने तुहानूं पहला भी हफ्ता क्या सीगा, हथ बन्ने तुहाडे कोल पंजाब 'च हजे इदां दा माहौल नहीं हैगा। तुसीं चड्डे लोकां दी मावां दे पुत्तां दे परवा देने आ, मावां दे पुत्त मरवा देने आ, इत्थे डक्का नहीं बनना किसी दा। पंजाब दा 65 साल दा एक बंदा जिहदा सारा पिंड गवाही भर रहा होवे कि इह बंदा बेकसूर आ, इहदा कोई रोल नहीं हैगा। जे वो जनेवा जांदा भी आ, जे बाहर जाके कुछ भी होंदा आ तो फिर इधर तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तुसीं भी तो 20 अतवादी फड़ के चंद्रशेखर को लै गए सीगे जो सिमरजीत सिंह मान खालिस्तान के आगू वजों उभर रहा सीगा, तो तुसीं उतों वड्डे आगू बनने वास्ते चंद्रशेखर के कोल पंजाब के 20 पुत्त फड़ के लै गए सीगे। वो किहड़े पिंड दे सीगे, किहड़े जिले दे सीगे, उनके नां की सीगे, वो जनतक कर दिओ तुसीं। साडे सिर ते दस्तार दाढ़ी केस होनी सानूं अतवादी गर्दान दिंदे आ। इस देश में गुरु गोबिंद सिंह भी एक अतवादी आ, जे आप CBSE की +2 की किताब देखते हैं। इतने शहीदी आजम सरदार भगत सिंह भी अतवादी आ, जे आप उन्होंने पढ़ाई देखते हैं तो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्यारिओ अज अक्की गिल ने लाइव हो के पंजाब के हुक्मराना ते कई सवाल चुके कि आखिर क्यों वो दिल्ली नूं खुश करने वास्ते पंजाब की नौजवानी नूं फाहे ला रहे ने, पंजाब की नौजवानी की क्यों बली दी जा रही है, आखिर क्यों बेमतलब पंजाब दे विच मुड़ एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, क्यों ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ अज फिर तो यह डर सता रहा है कि जिद्दां पहलां टाडा ला के नौजवानों ਨੂੰ अंदर किया जाता सी, उदां ही अज युआपा कानून के अधीन नौजवानों ਨੂੰ जेलों विच मुड़ ਧੁੰਦਿਆ जाना शुरू किया जा रहा है। पर इस दे पिछे दे कारण की ने कि वाकई ही सिख कौम विच अजिहे लोग मौजूद ने जिन्हां नूं इंडिया संगीन धारावां दे विच गिरफ्तार किया जाए जो वाकई ही देश विरोधी गतिविधियां नाल जुड़े हुए ने, या वाकई ही अतवाद दा ओह साथ देंदे ने, या सिर्फ दिल्ली नूं खुश करने वास्ते एक बार मुड़ कोजियां चालां चलियां जा रही ने। ते इस वेले श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं अपना किहड़ा बनदा फर्ज निभाना चाहिदा है, की कह रहे ने अक्की गिल, आओ मारते एक नजर। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अक्की गिल एक बार फिर तो लाइव तुहाडे नाल फेसबुक उत्ते सारे सत्कारयोग भैणां भरावां प्यार भरी सत श्री अकाल दिलों अरदास कि मालक तुहानूं खुश रखे, तंदुरुस्ती देवे। आजो जुड़ते हैं और करते हैं गलबात जिहड़ा पंजाब दे विच नवां हुण एक मुद्दा उठ के खड़ा हो गया आ, आपो उत्ते गल करनी है क्योंकि बड़ा डरावना जिहा सीन पंजाब च बनदा जांदा आ। सत श्री अकाल प्रितपाल गरेवाल वीर जी, भुपिंदर शर्मा जी, बलाल लाडी वीर सत श्री अकाल, मीका पुनी भाई सत श्री अकाल। क्योंकि बड़ी एक अजीब जी जी डर की दहशत है ना, वो साडे बूहे ते दस्तक देन लग पई आ और सानू समझ नहीं आउंदी कि साडा कसूर की उहदे विच, जां सानू दसना कितना टाइम दसना पैना आ कि असीं देश भगत आ जां ये देश साडा भी आ। बड़ी हैरानी हुंदी आ मैनू। अज तुसीं जुड़ो, तद तक आपां गल करदे आ, सारे तत्थ आपां च रखने आ जिन्ने भी अपनी कौम दे नाल जुड़े हुए आ। पर मैं हैरान आ कि 3 दिन हो गए, अज तीजा दिन आ, पर पंजाब की समुची लीडरशिप आ जिहड़ी वो भी चुप आ। और जगदेव भाई सत श्री अकाल, परमिंदर वीर जी सत श्री अकाल, मक्खन वीर जी सत श्री अकाल, गुरदेव सिंह सत श्री अकाल। मेरी एक बेनती है कि वीडियो शेयर जरूर कर दिओ और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मैं संबोधन आ, मैं एक गल जरूर पूछनी चाहना अज पंजाब की सरकार नूं, पंजाब के मुख्यमंत्री नूं, जां जिन्ने भी लोग दिल्ली के नाल संबंधित आ, दिल्ली की पूजा करते आ, कि साडा ये देश में कुछ हैगा कि नहीं हैगा यार।
ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਦਾੜੀ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਇਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਆ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁੱਪ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ NRI ਭਰਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਦਾੜੀ, ਕੇਸ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ CBSE ਦੀ +2 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਆ। 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੂਹੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਝੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਰ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਲਚਰ, ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ? ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 20 ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਪੁੱਤ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰਮ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਲੇਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਭਰਾਵੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਝੋਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਡੇ ਡੰਗਰ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਡੇ ਵਾਰਾ ਲੋਕ ਆ ਯਾਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ? ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਹੀ ਤਾਂ ਐਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸ, ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਐਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, 90,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਰ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪੈਓ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅਸਲੇ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਓ। ਡਰਦਾ ਕੀ ਕਰੂ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਸਣੇ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਣੇ, ਤੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਂ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲਿਆ ਜਾ, ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਕੀ ਮਗਲੇ ਪੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚਦੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਿੰਦਰ ਬਲਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 2 ਕੇਸ ਸਟੰਟ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਦੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ FIR ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਤਵਾਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਾਹਤੋਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ AC ਸਲਵਿੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਮਾਤੜ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਜੀ। ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਤੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸੱਦੋ ਮਿਲਟਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਛੂਟੜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਕਮਾਦ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 80% ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖੇ ਰਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਦੋਦੇ ਪੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਘਰ ਬੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡੀਆਂ, ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪੰਨਿਓ। ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ। ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਪੰਨੂਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ? ਜੋ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹ। ਪਰ ਗਲਤ ਨੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲਾ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਟਾਂ ਚਕਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਲਟਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਆਪ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਹੇਦਾਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਮਰਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਘਰ 3 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਜਿਹਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਹਾਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀਏ ਸੱਚਾਈ, ਪਰ ਡੀਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਫੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਕੌਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਅਸਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 20 ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਏ, ਉਹਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਨੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੁਣੇ ਵਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਨੇ 8, ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ 6 ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਹੌਲਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗੁੱਜਰ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੰਨੂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾਨ ਡਾਲਰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? ਅੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਬਾਈ। ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਆ? ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਆ ਕਦੇ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਦੱਸ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਈ? ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜੇ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਦਰਜ ਹੋਊ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ? ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ 84 ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਇੱਕ। 84 ਕਦੋਂ ਦੀ ਬੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਕੱਟਣਗੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਨਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮਾਰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੰਦਨ ਤੇ ਸਾਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ MP ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਤਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਉਹ ਛੱਤਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵੀਰੇ ਭਗਵੰਤ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਬਣੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ, ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਉਧਰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫੜੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 16 FIR ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 16 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਪੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕਿ ਵੀਰੋ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਿਕੰਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਿਤੋਂ ਅੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਆ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਣਾ ਆ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਘਰਮ ਚੌਧਰੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਫੜੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। 100 ਦੱਸੋ ਵਿਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਫਿਰ ਵਿਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-25% ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ 20% ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, 20% ਉੱਥੇ ਆ, ਤੇ 20% ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ 25% ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੋ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ 25% ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੌਰਜੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਂਝੂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਹਿਣਗੇ ਲੋਕ? ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਚੜਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, BEd ਕਰ ਲਓ, MA ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ? 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ? ਸਾਜੇ ਕਗੜੇ ਭਾਜੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਰਹੇ, ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਵਧਿਆ? 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਰੀ ਪਈ ਆ, ਥਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਈ ਆ। ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਜਹੇਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਸੁਧਾਰੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ DGP ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਮ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੱਲ ਪਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕਿ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੁੱਟੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕੁੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 79 ਸੀਟਾਂ ਨੇੜੇ MLA ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸੀ 3500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਨਿੱਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੀਜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਊਗਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ BJP ਹਰਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ? BJP ਦੇ ਕਲਰ ਇੱਕੋ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਵਾ ਦੂਗਾ। ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਨਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਊਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਊਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, MSP ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਦੂਆ ਨਾ ਲੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਲ ਢਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਰੋਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਆਈ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ? ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਚਮਚੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਖਹਿਰੇ ਬੋਲ ਪੂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ। ਸਗੋਂ ਜੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਯਾਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਘਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋ ਰਾਤ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਵਾਈਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੰਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਸਟ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ, 2 ਚੱਕੇ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, 3 ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਘਮਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸਟ ਆ ਕੇ ਆ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ ਗੱਭਰੂਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਆ।
ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਟੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਐਡੀ ਸੁਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੂਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਉਹ ਸੂਤਰ ਕੌਣ ਆ? ਸੂਤਰ ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਬੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੂਣ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿੱਖੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਯੋਧੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ, ਤੂੰ ਨਾਚ ਦੇਖਿਆ ਮੋਹਰਾ ਨਾਚੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਮੋਹਰਾ ਨਾਚ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਲੋਕੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਡੇ ਦਾ ਆ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਆ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਚੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਲੱਭਣਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਦਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਖਵਾਈਏ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 267 ਬੀੜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
वेट कर वीरे, मैं लाइव करदा पिया क्योंकि थोड़ा जो भी हुण ये बजुर्गों का भी आया आ, ये बजुर्गों कोई लैके चला गया उत्थे, ठीक है, उत्थे चला गया जाके फोटो आ गई नाल, सुरपा दिता गया नाल, और गिल साहब थोड़ू हत्थ बन्ने आ, तुसीं झाड़ू भगती ना, तुसीं झाड़ू भगती करो अपनी, थोड़े भी हत्थ बन्ने आ, ठीक है ना, थोड़ू हत्थ बन्ने आ, थोड़ी समय तो बहुत उत्ते गल करदा पिया मैं, तुसीं अपनी जाके अपनी पार्टी नूं संभालो और तुसीं सरकार बनाओ अपनी, तुहानूं मिहनत आ तुहाडे मूहरे, जाओ मेरे वीर, ठीक है ना। मीका पुन्नी भाजी आप इन्हां दी गल फिर काहतों कर लग पए आ, पर मैनूं इह गल दस्सो तुसीं, साडे कोल साडी कौम दी साडी जान ते बनी आ, साडे भैणां भरावां दे उत्ते बनी आ मुसीबत, असीं फिर टुच्चड़ पार्टी नूं लैके बह गए यार, असीं फिर इन्हां दी गल छेड़ के बह गए आपां। जिने वीरो मेरी सुनो गल, ये निरंकार दे चेले आ, 220 फुट की मूर्ति कहते पंजाब च लावांगे, उस निरंकारी दी जिने पंजाब नूं खत्तर अग्गां लाइयां, साडे भरा शहीद कीते, गुरु ग्रंथ साहब दे उत्तों दी लंघ के मेरी जबान सड़ जाए शब्द कहण लग्या, ते ये बराबर गद्दी ला के बहिंदा एक बचना, अज ये लोग सानूं गल्लां करदे यार, ते उही तां मैं कहना आ कि वो दौर च वापस ना लैके जाओ कौम नूं, क्योंकि पहले नुकसान तो बहुत हो चुके आ, किन्ना नुकसान करवाउणा है आपां। अज साडे भैण भरा बाहर जाके जे सैट हो गए आ, रोटी खांदे हो गए आ, तो साडे भैणां दी बदौलत है कि साडी अज वर्ल्ड च गल हो रही आ। मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता गा, जो अपने कलम के नाल कोई गल करते हैं, जो कानून उन्होंने कानून बाहर आज़ादी दिंदा आ, वो अपनी गल कर सकते हैं, आप उनकी गल काहदे कट्टनी आ। पर मैं कहना चाहुंदा कि पंजाब के हालात भी समझण, पंजाब के मजबूरियां भी समझण, सानू गद्दार कहण तो पहला साडी मजबूरी भी समझो, साडे हालातां नूं समझो, असीं की आ साडे विच जरूर सोचो, क्योंकि असीं इस हालत विच हजे नहीं हैगे कि असीं खुल के किसी चीज़ का विरोध कर सकीए या समर्थन कर सकीए। असीं काल तक के जहेदार वांगू दोगले किरदार नहीं दिखा सकते अपनी, कि असीं दोगले किरदार दिखा दईए, एक बन्ने कह दईए हाँ जी सानू लोड़ आ, तो दूजे पासे नाल ही बादलों की वोट बैंक पक्की कर दईए अपनी, इदां नहीं हो सकदा। एड्डी वड्डी संस्था साडी ते एक बयान गुरु ग्रंथ साहब हत्थ ना वजन, बेअदबियां हुईयां, इसे काल तक तो माफी दी थी, फिर कहते क्योंकि सरकार तो आप लोगों ने घटाते पे, आप ये आप लोग आ हुण के फड़े डेरे वाले प्रेमी, हुण डेरे प्रेमी हुण के फड़े बार बार, हुण कौन कहता फड़ो इन्हों, कोई नहीं कहता फड़न इनू, क्योंकि हुण दोषी ने तो बाहर आना ही आना है, जिहड़ा दोषी आ वो फड़िया जाना ही जाना है। चलो गुरु साहब की पीड़ां की बेअदबी हुई बाइबल की, वो तो इसका फल है, पर जिहड़े गुरु घर दे विच जिन्होंने गुरु घर दे विच ये पाप कमाया आ, वो कदों फड़े जाणगे, वो कदों सामने आउणगे, वो कदों सामने आउणगे, उहदा क्यों एक्शन होऊगा, क्योंकि साडे कोले ड्रामेबाज लोग बहुत आ, साडे कोले सारी लीडरशिप आ जिहड़ी वो सोचदी कि खणी 78 वाली गल आ, इत्थे किहड़ा पता लगना किसी नूं भी मैं इत्थे गल होर कहती उत्थे मैं गल होर कहती, हुण नहीं पता लगना, हुण तां ना अगले तुसीं देखिआ नहीं प्रधानमंत्री दा छत्त जिद्दां धोनी ने पकौड़े खाधे, तो जिथे कल बनाया हस्पताल मोदी का, लोगों ने सब कट के रख दिता गया, देखो साहब वही फोटो आ, यही मोदी इत्थे खड़ा आ, ये हस्पताल नहीं हैगा, ये पिकनिक हॉल सिटी वो बनया हुआ कोई चीज़ आ जिथे किट्टी पार्टी लोग करते हैं ਜਾਂ फौज करती होगी, लोगों ने कट के रखता सामने आ करके शीशा। ये हुक्मरान समझण साडे कि वो टाइम बहुत पिछे चला गया, हुण लोगों को ठीक आ, कई लोग होणगे अज भी धर्म के नाँ के उत्ते जात के नाँ के उत्ते देश देने के वोटां पाउंदे होणगे, पर जिहड़ा ज़्यादातर वर्ग आ, जिहड़ा पिस रिहा आ, जिहड़ा तड़प रिहा आ, वो यही सोचदा कि ये किहड़े पासे देश तुर रिहा साडा, सानू किहड़ी लोड़ पई आ कि कोई खुश आ कोई खुश रहे, कोई खुश है तो खुश रहे, हो कोई अज जिथे मर्जी आ वो खुश रहे, चाहे कोई हिंदी बोलता, कोई उर्दू बोलता, कोई तेलगू बोलता, कोई पंजाबी बोलता, सरकार को भी सलो करो देना, थोड़ा काम है रोटी देना, साडी सुरक्षा करना, सानू चंगियां सेहत सेवावां देनियां, वो दित्तियां नहीं गईयां, तुसीं दित्ता सानू उल्टा कि दंगे फसाद धर्म जात दे उत्ते नाल लड़ाई, जिथे एक देश का राष्ट्रपति एक मंदिर च ना जा सकता भी, वो देश की किधर नूं जा रही है प्रभु सत्ता, वो तुसीं आप सोच सकते हैं, और असीं किहड़े पासे नूं तुर रहे हैं ये तुसीं आप समझ सकते हैं। जिथे 8-8 पुलिस वाले के कतल हो जाण ते उस विकास दुबे नूं अज तक साडा मीडिया ट्रायल ना करता होवे, इत्थे तां ये देखो मैं कहना हुण भी बजुर्ग बंदे नूं नाल उत्ते ट्रायल करदे पए आ
ਵੀ ਗੁਰਪੰਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਨੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾ ਆ, ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਕਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਈਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ 15000 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। 15000 ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, 15000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 15000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ 200 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਲਗੇ ਭਾਰਤ। ਐਡਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇ ਕੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ। ਆਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹੇਗਾ 70 ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਲੋਕ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹੀ 70% ਬੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਇਹੀ 70% ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁੱਤਾ ਭੁੱਖਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਟੰਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੇ ਕਿ 13 ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆ ਕਪਲ ਸਿੱਬਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਣਿੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਅਰੂਸਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਜੇ ਪਾੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਦਾ ਆਪਦੇ 4 ਜੀ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੌਮ ਆ, ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਜੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਫੋਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਐਡਾ ਫੋਕਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਕਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਪਾਈ, 35,000 ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਸਮਝ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ? 35,000। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਰੈਅ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਕਾਊ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਬੀਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੀਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬੀਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਆ, ਬੀਲਾ ਯਾਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਬੀਲਾ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਓਕੇ ਬਿੰਦਰਮਲ ਭਾਜੀ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਉਹਦੇ ਚੀਮੇ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਹੋਈ ਨੂੰ ਚੀਮੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਣਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦੇਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਣ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ UAP ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਯੋਪਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਈਆਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੋਲ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ 150 ਬੰਦਾ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਤੀਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਾਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਮਹਿਤਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਗੋਰੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਭਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਾਣੀ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਗੱਲ ਫਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਥ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਣੀ ਕਦਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੋ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ 35,000 ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਖੇਡਦੇ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 35,000 ਵੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਘਰ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਸੇ ਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਲੋਕੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਏ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ 16,000 ਦੇ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ LOP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 2 DC, ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੇ ਬਿਆਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਦਵਾਓ ਬਿਆਨ ਉਹ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੰਨ ਜੂਗਾ ਮੈਂ। ਸਭ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਲਿਫਾਫੇ, ਹਵਾਈ ਉੱਡ ਕੇ ਐਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਹਵਾਈ ਉੱਡ ਕੇ ਐਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਕਰਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਭਰਾਵੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੰਕੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।